اب میں آپ کو دیدار اور زیارت کروانے والا ہوں جناب ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کی قبر کا۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں تو جو گفتگو ہونے والی ہے وہ آج سے پہلے آپ نے ڈیجیٹل میڈیا کی ہسٹری میں نہیں سنی، جو آج آپ ہمارے پلیٹ فارم پر سننے والے ہیں۔ اب ان کے بچوں کے پاس ہم حاضر ہوں گے اور ان کے بیٹے جو ہو بہو ان کی شبیہ ہیں اور گفتگو کرتے ہیں تو یوں ہی لگتا ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب گفتگو فرما رہے ہیں۔ آئیے ہمارے ساتھ اب قرآن اکیڈمی چلتے ہیں اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کے بیٹے سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، لیکن میں آج آپ کو وہ حقائق بتلانے والا ہوں جو انٹرنیٹ پر بھی نہیں ہے۔ میرا یہ درس آئندہ جو ہے عزیزم ڈاکٹر عارف رشید جاری رکھیں گے۔ عزیزم عارف رشید مجھ سے چند باتوں میں مشابہ بھی ہیں، پھر ان کی آواز مجھ سے بہت مشابہ ہے، ان کا انداز بیان بھی مجھ سے بہت مشابہ ہے۔ یہ بچپن سے میرے ساتھ ہیں، یہ 10 سال کے تھے جب میں نے یہاں کام شروع کیا 1965 میں، اور ہر میرے درس میں میرے ساتھ شریک ہوتے تھے، ہر اتوار میں شریک ہوتے تھے، ہر جمعے میں شریک ہوتے تھے۔ جس جوش کے ساتھ وہ قرآن کی تفسیر کو بیان کیا کرتے تھے اور دائرہ کے ڈھیروں کا مجمع سنا کرتا تھا، مزاج میں سختی معلوم ہوتی تھی، یعنی سخت مزاج کے معلوم ہوتی تھی، تو کیا اس بات کی حقیقت ہے؟ واقعتاً وہ بہت سخت ہے۔ میری کوئی جائیداد نہیں، میری کوئی آمد نہیں، مرکزی انجمن خطاب القرآن ہے، اس کے ایک کوارٹر میں میں رہتا ہوں، میری سہولتیں مجھے وہاں سے حاصل ہیں، 2 وقت کی روٹی یہ میرے بچے ہیں جو کنٹریبیوٹ کر دیتے اسے میں کھا رہا ہوں، اس لیے کہ میرا ایک مکان تھا وہ میں نے بیچ کر ان کے لیے چھوٹے چھوٹے 3 کمرے کے 4 کوارٹر بنا دیے اور وہ ان کے نام کر دیے، میرے نام پر، میری بیوی کے نام پر 1 پیسے کی جائیداد نہیں۔ اللہ بچائے رکھے اس لعنت سے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کے منہج میں بچوں میں بیٹھا کرتے تھے، آپ لوگوں میں بیٹھا کرتے تھے، تو کیا زیادہ ترغیب دلایا کرتے تھے کہ کن سے زیادہ عشق کرو، کن سے زیادہ محبت کرو، اہل البیت سے یا صحابہ کرام؟ ان کے نزدیک تو اصل شے جس سے محبت کی جانی چاہیے وہ اللہ کا کلام، پر اگر وہ کلام محبت کرنے کا کہے اہل البیت سے، پر اگر وہ کلام محبت کرنے کا کہے کلام محبت کر۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ نے اپنے ایک بیٹے کی شادی محرم الحرام میں کی اور ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر ان کی زوجہ کا بھی انتقال ہو گیا، یعنی محرم میں شادی کرنے کا الٹیمیٹلی نقصان یہ ہوا جس مہینے میں بھائی آل رسول کی شہادتیں ہوئیں اس مہینے میں آپ کے گھرانے نے خوشیاں منائی، شادیاں نے بجائے، اور پھر آپ کو اس کا سارا نقصان بھگتنا پڑا۔ کتنی صداقت اس میں 95% جب ان کی آخری رات تھی تو آپ ان کے قریب تھے؟ میں تو رات 11 بجے یہاں سے رخصت ہو گیا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب جب سوتے تھے تو ان کے خراٹوں کی کچھ آواز محسوس ہوتی تھی، جو گویا کہ زندگی کی علامت بھی ایک اعتبار سے، تو اسے تھوڑا سا ہوا کہ کافی دیر سے ڈاکٹر صاحب کے خراٹے نہیں آ رہے۔ مرنے کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد کی شکل بگڑ گئی تھی۔ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ 14 اپریل 2010 کو ان کی ڈیتھ ہوئی، جنازے پہ بھی میں الحمدللہ حاضر تھا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی میت کی زیارت نہیں کروائی گئی تھی عوام الناس کو، ایمبولینس میں رکھ کے لے گئے دفنانے کے لیے۔ یہ تو بعد میں پھر بات کھلی کہ جی زیارت اس لیے نہیں کروائی گئی کہ چہرہ ہی بگڑ گیا تھا۔ ہم نے یہ بھی سنا کہ قبر کی رکھوالی کرتے رہے آپ لوگوں میں سے چند لوگ، اور باقاعدہ بہت دن تک رکھوالی کی جاتی رہی کہ بھئی کوئی کدال لے کر نہ پہنچ جائے یا کوئی ناش کی بے حرمتی نہ کرے، ایسا بھی؟ اب یہ وقت جو ہے مغرب ڈاکٹر اسرار صاحب کی قبر پہ 24 گھنٹے پہرا دیا ہے مختلف شفٹوں کے اندر۔ یہ بھی خطرہ تھا کہ انہیں قبر سے نکال کے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کے منہج کو، ان کی لیگیسی کو آگے لے کر کون بڑھ رہا ہے آپ کے علاوہ؟ کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دین میں تو یہاں تک ہے کہ بچہ جوان ہو کے ماں کے قریب بھی نہ جائے، اور ڈاکٹر صاحب پھر آپ کو اپنی زوجہ کے قریب بھی نہیں جانا دیتے تھے۔ یہ وہی کرسی ہے جس پر ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ براجمان ہوا کرتے تھے، اور اس دفتر میں کچھ بھی رینوویٹ نہیں کیا گیا، اے سی پہلے نہیں ہوا کرتا تھا۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ اسی کمرے میں ان کا انتقال ہوا اور اسی کمرے سے وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔
ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। दुनिया भर के तमाम ममालिक, शहर व देहात, गलियां बाजार, कूचा व मीनार, अलगर्ज, कोने कोने और चप्पे चप्पे में जहां जहां भी इस वक्त हमको सुना और देखा जा रहा है, उन तमाम ही नाज़रीन को जो इस वक्त हमको अपने अपने मोबाइल स्क्रीन पर सुन रहे हैं, डॉक्टर अहमद नसीर की जानिब से इंतहाई मोहब्बत, खुलूस, अदब, एहतराम, तजर्रो, इज्जो इंकिसार के साथ अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, आपके कमेंट्स हमको मौसूल होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के जो हमारी जानिब से दीन का पैगाम आप तक पहुंचाया जाता है, आप मोहब्बत से और इंतहाई शौक से देखते हैं। हमको डीएम्स आते हैं, हमको ईमेल्स मौसूल होते हैं और बाकायदा हमारी टीम ने हमको अब ये बताया कि आपकी जानिब से जो ढेरों पैगामात हमको मौसूल हो चुके थे कि डॉक्टर साहब आप डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह की लहद पर तशरीफ ले जाइए, वहाँ हाजिरी दीजिए और हमको उनके बारे में भी कुछ बताइए, चूंकि वो दाई कुरान है, उन्होंने बेपनाह काम किया, इस्लाम के लिए जिंदगी वक्फ कर दी। आज हम डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह की कब्र मुनव्वर लहदे पुरनूर पर मौजूद हैं, वहाँ हाजिरी भी देंगे और आपको बताता चलूं कि डिजिटल मीडिया की हिस्ट्री का बेहद जबरदस्त प्रोग्राम मैं आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूं, चूंकि हम आपको कब्र की जियारत कराने के बाद जो डॉक्टर इसरार अहमद साहब के बेटे हैं उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे और उनको सुनने के बाद ये लगता ही नहीं है कि हम डॉक्टर इसरार साहब के पास बैठे हैं या उनके बच्चों के पास बैठे हैं, क्योंकि डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह के बेटे हूबहू उन्हीं की शक्ल रखते हैं और उन्हीं की छवि हैं और उन्हीं की तरह गुफ्तगू फरमाया करते हैं। आइए हमारे साथ आपको दीदार कराते हैं। उन्होंने इस्लाम और पाकिस्तान पर तकरीबन 60 किताबें लिखी हैं, जिनमें से 29 का अंग्रेजी समेत कई जुबानों में तर्जुमा किया जा चुका है। अब मैं आपको दीदार और ज़ियारत करवाने वाला हूं जनाब डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह की कब्र का। आप इस वक्त देख रहे हैं कि हम डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह की कब्र अत्थर लहदे पुरनूर और मरकज़े मुनव्वर पर मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरकज़ दाई कुरान डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह। नाज़रीन कराम, इनकी बेपनाह खिदमात हैं, इन्होंने दीन इस्लाम के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। इनकी बायोग्राफी पर भी बात करेंगे और बिलखुसूस जब इनके बच्चों के पास जाएंगे, इनके बेटे के पास जाएंगे, तो जो गुफ्तगू होने वाली है वो आज से पहले आपने डिजिटल मीडिया की हिस्ट्री में नहीं सुनी, जो आज आप हमारे प्लेटफॉर्म पर सुनने वाले हैं। डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह 26 अप्रैल 1932 को मौजूदा भारतीय रियासत हरियाणा के जिला हिसार मुगल खानदान में पैदा हुए। 26 अप्रैल 1932 को पैदा होने वाला बच्चा ये ना जानता था कि वो दाई कुरान बन जाएगा, वो इस्लाम की इस तरीके से खिदमत करेगा कि लोग उसको डॉक्टर इसरार अहमद के नाम से जानेंगे। सही बुखारी और मुस्लिम में अहदीस हमको मिलती हैं कि कब्रों को पक्का मत करो, कब्रों पर इमारतें मत बनाओ, कब्रों पर मुजाविर बनकर मत बैठो और कब्रों को ऐसे लोगों को इमाज का मत बनाओ कि लोग यहाँ पर आकर मेला लगा लें और मेले ठेले की शक्ल इख्तियार कर ले आपकी कब्रें। डॉक्टर साहब इसके खिलाफ हुआ करते थे और बेपनाह वीडियोस उनकी मौजूद हैं। और नाज़रीन इकराम, आज मैं आपको इंतहाई सिद्क़े दिल से ये बात बतलाने वाला हूं कि डॉक्टर साहब आज भी एक तरीके से जिंदा हैं, क्योंकि जो उनकी कंट्रीब्यूशन है वो कभी खत्म नहीं हो सकती। उन्होंने जिस तरीके से उम्मत मुस्लिमा के लिए काम किया है वो क्यों कर खत्म होगा, क्योंकि आज भी वो अपनी वीडियोस की सूरत में जिंदा हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी से इन्होंने MBBS की डिग्री भी हासिल की, लेकिन उन्होंने तरजीह दी कि वो उम्मत मुस्लिमा की खिदमत करेंगे और वो दाई कुरान बनेंगे, वो कुरान की तफसीर बयान करेंगे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब बहुत खूब कहते हैं, बहुत कमाल जुमला कहते हैं। मैं उनका यहाँ क्लिप भी चलवाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उनको सुन रहा था और वो ज़ाहिर के डॉक्टर इसरार अहमद साहब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के उस्ताद भी हैं, हाफिज़हुल्लाह। इंजीनियर साहब कहते हैं कि डॉक्टर साहब डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह कुरान को इस तरीके से बयान किया करते थे कि जिस तरह से कुरान वाक़अतन नाजिल हुआ है। इंतहाई लतीफ, रकीक, बारीक, दकीक और हबीब नुक्ता जो इंजीनियर साहब ने डॉक्टर इसरार अहमद साहब के लिए कहा। डॉक्टर इसरार साहब की ये तो खूबी थी, उनकी स्पीकिंग का स्टाइल और बाकियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डॉक्टर इसरार साहब कुरान उस तरह बयान करते थे जिस तरह कुरान नाजिल हुआ था,
उस पैशन के साथ, इसलिए बात दिल में उतर जाती। नाज़रीन इकराम, इनकी बायोग्राफी तो आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी, लेकिन मैं आज आपको वो हक़ाइक़ बताने वाला हूं जो इंटरनेट पर भी नहीं है कि डॉक्टर इसरार अहमद साहब के रोज़ो शब किस तरह से गुजरते थे, अपने बच्चों के साथ इनका सलूक क्या था, बेटियों के साथ क्या रवैया इख्तियार किया करते थे, अपनी जोजा के साथ किस तरह से पेश आया करते थे। अब इनके बच्चों के पास हम हाजिर होंगे और इनके बेटे जो हूबहू इनकी शबी हैं और गुफ्तगू करते हैं तो यूं ही लगता है कि डॉक्टर इसरार अहमद साहब गुफ्तगू फरमा रहे हैं। आइए हमारे साथ अब कुरान अकेडमी चलते हैं और डॉक्टर इसरार अहमद रहमहुल्लाह के बेटे से आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ आइए। मुझे तो आज भी डॉक्टर साहब के बारे में पता ही नहीं लगता कि वो फौत हुए हैं या जिंदा हैं। वीडियो में देख रहे होते हैं, उनका आई कांटेक्ट, उनका बोलने का अंदाज, उनकी आवाज़ का उतार चढ़ाव, उनके हाथों के इशारे, वो तो लगता है सामने बैठ के आप देख रहे हैं। तो ये इस मीडिया की बरकत है, अल्लाह का शुक्र है। या नाज़रीन इकराम, अंजुमन खुदामुल कुरान लाहौर के सदर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर साहब, मिजाज में बखैर, अल्लाह का बहुत तबीयत ठीक है आपकी? खैरियत से? शुक्र। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त अता फरमाया। कोई और आप डॉक्टर इसरार अहमद रहमहुल्लाह की इस वक्त शबी हैं, जी अल्लाह आपको सलामत रखे। कुछ सवालात हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ, उनकी जिंदगानी के हवाले से। और अगर सबसे पहला सवाल यही आपकी खिदमत में मैं रखूं तो इसको आप किस तरह से बयान करेंगे कि डॉक्टर इसरार अहमद रहमहुल्लाह के शब रोज किस तरह से गुजरा करते थे? इस हवाले से जरा काइंडली हमको बताइए। असल में शब रोज़ का अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो वो तो ज़माना तालिब इल्मी ही से शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब से हमने होश संभाला, जब मेरी पैदाइश है 1955 दिसंबर की, तो अब 68.5 मैं कवर कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये कि जब से हमारी स्कूलिंग हुई थी और यहाँ लाहौर में सेंट्रल मॉडल स्कूल में दाखिला हुआ था हमारा, अब वो है कि जिससे गोया कि अब किसी हद तक शऊरी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। तो उस ज़माने में तो डॉक्टर साहब को हमने हमतन अपने आप को मसरूफ़ पाया, दरस कुरान, उसकी महाफिल। अगरचे चूँकि मेडिकल डॉक्टर थे तो लिहाजा कृष्ण नगर में जहाँ हमारी रिहाइश थी तो उसके एक कमरे में उन्होंने अपनी एक आउटडोर क्लिनिक जो है वो भी बना ली थी। अब ये ज़माना है 1964, 65, 66 का, और उस वक्त जो मैं देखा करता था आमतौर पर कि शाम के औकात में चूँकि वालिद मोहतरम के अक्सर व बेशतर मसरूफियात रहती थी दुरूस कुरान के हवाले से, लिहाजा ऐसा होता था कि नमाज मगरिब से पहले निकल गए अपनी क्लिनिक से और मगरिब के बाद 1 घंटा 1.5 घंटे का दर्स, उसके बाद वापस आए। इस दौरान क्लिनिक के ऊपर मरीज़ों का फिर अच्छा खासा जो है वो इकट्ठ हो जाता था और जाहिर है कि फिर वो एकदम बर्डन पड़ता था और फिर काफ़ी वक्त फिर उसमें निकल जाता था उन मरीज़ों को टैकल करने में। लेकिन बहरहाल हमने तो अपने होश में यही देखा कि हफ्ते की कोई शाम भी ऐसी नहीं होती थी कि जिसमें वालिद मोहतरम का लाहौर की किसी न किसी आबादी में तो दरस कुरान और इसी तरह जो है मुख्तलिफ़ खिताबात आम, मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत ये हमारे गोया के शऊर की जो बिल्कुल इब्तदाई सतह थी उसी के अंदर हमने उसका मुशाहिदा किया था। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, दुरूस कुरान एक बड़ा काम है, बड़ा फरीज़ा है, लेकिन डॉक्टर साहब साथ साथ में चूँकि डॉक्टर भी थे, मरीजों को भी देखा करते थे, तो जब वो बिलखुसूस इसी काम में आ गए और दरसो तदरीस से ही वाबस्ता हो गए तो मरीज उनको कितना याद किया करते थे? असल में मरीज़ों का याद करना या ना करना वो तो मेरी इतनी याददाश्त में नहीं है, लेकिन ये कि उनकी तवज्जो फिर चूँकि ज़्यादा इस काम की तरफ हो गई थी तो मरीज़ों ने भी फिर किसी और की भी तलाश शुरू कर दी थी। हमारे जहाँ हम कृष्ण नगर में इस वक्त वो इस्लामपुरा है तो वहाँ डॉक्टर रफ़ीउद्दीन साहब एक हुआ करते थे जो हमारी स्ट्रीट थी उससे कुछ 2 स्ट्रीट छोड़कर, तो वो मरीज़ के जो डॉक्टर साहब के पास आया करते थे तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो वहाँ मुंतकिल होने लगे और बहरहाल एक स्टेज आई कि फिर डॉक्टर साहब ने तय कर लिया कि 2 काम साथ साथ नहीं चल सकते। गोया कि वो 2 कुश्तियों में अगर आप खड़े होने का कोशिश करेंगे तो तवाज़ुन तो नहीं बरकरार रहेगा। तो फिर 1972 में फिर उन्होंने वो फैसला कर लिया था कि अब मुझे
اپنے آپ کو ہمہ تن اور ہمہ جہد جو ہے اسی کام میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے. ماشاء اللہ، اور ماشاء کام کیا تھا؟ تعلیم و تعلم قرآن. اللہ، سبحان اللہ، ابتدا اسی سے ہوئی تھی. سبحان اللہ، سبحان اس کے بعد میں پھر 72 میں پھر انجمن خطاب القرآن وجود میں آئی، لیکن 66 سے لے کر اور 72 تک گویا کہ یہ 6 سال وہ تھے جس میں لوگ کہا کرتے تھے کہ جو ہمارے ہاں عام طور پر محاورہ ہے کہ شمع کو دونوں اینڈ سے جلا رہے ہیں. ہاں. تو یہی کچھ کیفیت ڈاکٹر صاحب کی بھی تھی، جس کی وجہ سے صحت بھی متاثر ہوئی. جی. اور مجھے یاد ہے اس زمانے میں بھی پھر وہ ہاسپٹلائزیشن تک کی نوبت آئی تھی، اس لیے کہ بہرحال جو شدید محنت وہ کر رہے تھے اس کے اثرات جو ہے انسان کی صحت کے اوپر تو پڑتے ہیں. پھر انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مجھے صرف یہی کام کرنا ہے، اور کام جو تھا وہی تعلیم و تعلم قرآن کا. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اچھا مجھے بتائیے کہ جس ولولے سے، جس جوش کے ساتھ وہ ظاہر ہے کہ قرآن کی تفسیر کو بیان کیا کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ ڈھیروں کا مجمع سنا کرتا تھا، مزاج میں سختی معلوم ہوتی تھی، یعنی سخت مزاج کے معلوم ہوتی تھی، تو کیا اس بات میں کوئی حقیقت ہے؟ کیا صرف سمجھانے کا انداز ایسا تھا؟ اصل میں کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو انسان کے، جسے قرآن کہتا ہے نا شاکلہ، اس کے اندر ہوتی ہے. ایک شخص ہوتا ہے بڑا سافٹ سپوکن ہے، بڑا تحمل مزاج ہے، ٹھیک ہے نا. جی کچھ ہوتے ہیں جسے آپ ایکسٹروورٹس کہتے ہیں. جی. تو ڈاکٹر صاحب کی شخصیت یہ دونوں اعتبار سے انٹروورٹس بھی تھے اور ایکسٹروورٹ بھی تھے. تنہائی میں ہے یا تخلیہ ہے یا لوگوں کے ساتھ 1 to 1 ملاقات ہے تو اس میں انتہائی شفیق، انتہائی نرم، اور لوگوں کے اندر ایک مقناطیسیت جو ہے لوگ محسوس کرتے تھے ان کی شخصیت سے، اور جو بھی ان سے تنہائی میں ملتا تھا تو بہت متاثر ہو کر جاتا تھا. ان کے حلم کی بنیاد پر بھی، اور ان کا بہرحال نالج تھا ایک پینورامک، جو ان کا پورا ایک تاریخی پوری دنیا کا جو ایک نقشہ ان کے ذہن کے اندر بنا ہوا تھا. پھر جغرافیائی اعتبار سے تو اس حوالے سے تو واقعتاً وہ ایسے تھے کہ جن کی شاید کوئی مثیل جو ہے وہ مثال پیش نہ کی جا سکتی ہو. لیکن ان کے اندر تھا، انبورن تھا، مطلب یہ کہ ڈسپلن کے وہ بہت سخت تھے. میں گھر کے ڈسپلن کی بات نہیں کر رہا، آرگنائزیشن کے اعتبار سے. لیکن گھر کے ڈسپلن کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ سے. اچھا پوچھا جائے گا تو جب وقت آئے گا تو بتا دیں گے ہم آپ کو. بسم اللہ. تو یہ چیز جو تھی نا کہ ان کی، اب میں صرف ایک چھوٹی سی مثال اگر آپ کے سامنے رکھوں کہ کہیں وہ خطاب کر رہے ہیں، یہ ہماری قرآن اکیڈمی جو ہے کا خطاب ہوتا تھا، تو اگر ایک طرف لوگ زیادہ ہیں اور دوسری طرف لوگوں کی تعداد کم ہے تو انہیں بولنے میں رکاوٹ ہوتی تھی، آ کے وہ بیلنس، ایک توازن قائم نہ ہو جائے. اور وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ بھائی یہ اس کو جو بھی ایک مجمع ہے اس کے اندر ایک فارمیشن ہونی چاہیے، یعنی کہ ایک طرف جو ہے بہت زیادہ لوگوں کا جو ہے دم غفیر ہے اور دوسری طرف کے معاملہ جسے ہم کہتے ہیں بہت کم ہے. اور اسی طرح زندگی کے بہت سے معاملات میں اصول پسندی، اور پھر یہ کہ جو فیصلہ کر لیا، جو قرآن نے کہا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، سبحان اللہ. جب فیصلہ کیا تھا انہوں نے شرعی پر دیکھا. یہ میرے ہوش کا جو ہے جسے آپ کہیے کہ بالکل ابتدائی دور کی بات ہے. میں ٹین ایجرز میں تھا، اور جب تک ڈاکٹر صاحب نے فیصلہ نہیں کیا تھا تو ہمارے ہاں گویا کہ جو کزنز ہوتے ہیں، بچیاں ہیں، ان کے ساتھ ملنا جلنا بھی تھا، اٹھنا بیٹھنا بھی تھا، ہنسی کھیل بھی ہوتا تھا. لیکن یہ کہ جب فیصلہ ہو گیا تو پھر اس کے بعد بالکل سیگریگیٹ ہو گیا. یعنی کزن سے؟ جی بالکل. جو بھی وہ ہیں کہ جنہیں آپ نامحرم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. میری چچا زاد بہن ہے، میری خالہ زاد بہن ہے، میری ماموں زاد بہن ہے، وہ میرے لیے نامحرم ہے. تو اگر بچہ یا بچی جوان ہو گئے تو اب ان کے درمیان دین کا تو تقاضا یہی ہے نا. تو آپ کے یہاں پھر شادیوں میں تو مرد الگ ہوتے ہوں گے؟ ایسے ہی، عورتیں الگ ہوتی ہیں؟ بالکل. مطلب مکسڈ گیدرنگ کا کوئی تصور قطعاً نہیں. اور یہ ظاہر ہے کہ انہی کی جانب سے. اب یہ ہوئی میں کرتا نا اصول پسندی بات، جو ایک سمجھ لی، جو بات سمجھ میں آ گئی، تو اس کا نتیجہ بہرحال ایسا نکلا کہ ہمارے اپنے جو قریبی رشتہ دار تھے ان کے اور ہمارے درمیان کچھ دوریاں بھی ہوئیں. اچھا. وہی لوگ کہ جو پہلے آتے بھی تھے اور ان کے بچے بھی تھے، ہم اکٹھے کھیلتے بھی. ظاہر ہے کہ میری عمر بھی اس وقت 12 13 14 15 سال جی ہاں ٹھیک ہے. چلیے اور 2-4 سال اور بڑھا لیجیے. ٹھیک ہے. لیکن پھر انہیں محسوس ہونے لگا کہ اب یہاں وہ معاملہ نہیں ہے جو پہلے ہوتا تھا. اب اگر کوئی مرد آئے گا یا میرے کزنز آئیں گے تو باہر بیٹھک میں بیٹھیں گے. اس زمانے میں ڈرائنگ روم کا تصور نہیں تھا. جی ہاں. جو وڈیروں کے ہاں ہوتے ہوں گے ڈرائنگ روم وغیرہ، لیکن ہمارا جو ایک سٹینڈرڈ تھا اس میں بس بیٹھک ہوتی تھی، ایک دالان، ایک صحن ہوتا تھا. تو پھر لیکن یہ بہرحال وہ اصول پسند. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک سوال کھڑا کرنے کو معذرت چاہتا ہوں کہ دین میں تو یہاں تک ہے کہ بچہ جوان ہو جائے ماں کے قریب بھی نہ جائے،
اور ڈاکٹر صاحب کی تربیت کیا تھی؟ پھر آپ کو اپنی زوجہ کے قریب بھی نہیں جانے دیتے تھے؟ تفریح اتباع کے لیے بھی ایک طریقے سے میرا خیال ہے اس کے جواب کی مجھے ضرورت نہیں ہے. آپ کو معلوم ہی ہے کہ کسی شوہر اور بیوی کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے تو بالکل ہی دوسری نوعیت کا تعلق ہے. جی ہاں جی ہاں. لیکن یہ یہاں جہاں بیٹے فتنے کا اندیشہ ہو، دیکھیں نا جب تک انسان کا نکاح نہیں ہوتا تو بہرحال اس کے چچا زاد، اس کی ماموں زاد، اس کی پھپھی زاد، اس کی خالہ زاد، تو ایک وہ کافی بڑا وسیع حلقہ جی ہوتا ہے ہاں نا. جی ہاں جی ہاں. تو اس میں ہمارے دین کی جو تعلیم ہے کہ یہاں معاملہ جو ہے وہ بالکل اختلاط نہیں ہونا چاہیے، جی ہاں. مخلوط معاشرت نہیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح بالکل صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے، ایک سوال میں یہاں کرنا چاہتا ہوں. میں ایک کلپ سن رہا تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا. وہ ڈاکٹر صاحب کی بہت تعریف کر رہے تھے. وہ ظاہر ہے کہ استاد بھی تصور کرتے ہیں، مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں. وہ بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب قرآن اس طرح بیان کیا کرتے تھے جس طرح سے در حقیقت قرآن نازل ہوا. یعنی اس طرح سے وہ ڈاکٹر صاحب کی تعریف کر رہے تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کے منہج کو لے کر چل رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب؟ ایک سوال ہے ویسے، ایک نوجوان کا سوال. ڈاکٹر صاحب نے جو انجمن خدام القرآن قائم کی تھی اس میں تو پروپیگیشن آف قرآنک نالج، ٹھیک ہے نا، ہر سطح پر. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ 3 لیول جو ہیں انجمن خدام القرآن کے اصل جسے آپ کہیے نا، وہ تو ہدف اور ٹارگٹ یہ تھا. تنظیم اسلامی جب قائم کی ڈاکٹر صاحب نے تو ایسا نہیں تھا کہ وہ انجمن قائم کرتے ہوئے ان کے کہیں ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ مجھے اقامت دین کی جد و جہد کے لیے بھی ایک جماعت بنانی ہے جو ڈسپلنڈ ہوگی، جسے اللہ تعالیٰ اگر موقع دے گا تو وہ پھر دین کی جیسے آپ کہیے غلبے کے لیے وہ کوشش کرے کہ جب اللہ تعالیٰ اسی خطے کو جو اس کام کے لیے منتخب کر لے. تو وہ جو ایک منہج تھا جس کے اندر پھر وہ تنظیم بھی بنی ہے، پھر اس کے اندر لوگوں کی تعلیم ہوئی ہے، تربیت ہوئی ہے، پھر ان کا تزکیہ ہوا ہے، اور اس کے بعد انہیں ایک ڈسپلن کا پابند بنایا گیا ہے. ظاہر ہے آج کل کا زمانہ تو یہ ہے کہ نقار خانے میں طوطی کی آواز سنتا کون ہے. تو لہٰذا یہ تمام تصورات وہ ہیں جو لوگوں کے لیے بہت حد تک اجنبی ہیں. ان کے نزدیک اگر مذہبیت ہے بھی تو بس نماز، روزہ، حج ہے، زکوٰۃ ہے، باقی پوری زندگی جو ہے اس میں یہ کہ ہمارا دین جو ہے وہ بڑا ڈائنامک ہے، اور وہ صرف یہ نہیں ہے کہ چند صرف عقائد کا یا مراسم جو ہیں بس اسی کا مجموعہ ہے، بلکہ دین تو اپنا غلبہ چاہتا ہے. تو وہ جو ڈائمنشن ہے والد محترم کی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی، ظاہر ہے کہ وہ پھر وہ انجینئر صاحب جن کی آپ بات کرتے ہیں وہ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں کی بہت درجے میں اصلاح بھی ہوئی ہے، خاص طور پر بدعات ہیں، رسومات ہیں، ان میں ان کا بڑا پازیٹیو کام ہے. لیکن وہ جو ڈاکٹر صاحب کا جو اقامت دین والا اور وہ ایک ڈسپلن جماعت ہو کہ جو پھر نکلے جسے نہیں انل منکر کہتے ہیں اس کے خلاف نکلے، وہ شاید وہاں نہیں ہے. ماشاءاللہ، بالکل صحیح، بالکل صحیح، بہترین فرمایا آپ نے. تو میں یہ بھی بتا دیجیے کہ گھر کی محافل میں، چونکہ گھر پہ وہ وقت کم دیا کرتے تھے، ہمیں یہ بھی سننے میں آیا، لیکن جب کبھی اپنے بچوں میں بیٹھا کرتے تھے، آپ لوگوں میں بیٹھا کرتے تھے، تو اہل البیت اور جب صحابہ کرام کے حوالے سے بات ہوا کرتی تھی تو کیا زیادہ ترغیب دلایا کرتے تھے کہ کن سے زیادہ عشق کرو، کن سے زیادہ محبت کرو، کن سے زیادہ محبت کرو، اہل البیت سے یا صحابہ کرام؟ ان کے نزدیک تو اصل شے جس سے محبت کی جانی چاہیے وہ اللہ کا کلام ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا، اور ان کی پوری زندگی اسی کا نقشہ تھا. اور اگر وہ کلام محبت کرنے کا کہے اہل البیت سے، جی بالکل ہے صحیح، وہ کون اس سے کون انکار کرے گا. وہی سوال آپ کے خدمت میں. دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ایمان کا بنیادی تقاضا ہے. سبحان ٹھیک ہے اللہ، نا، کوئی شک نہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ، سبحان اللہ، حدیث کے الفاظ ہیں، سبحان طویل اللہ، حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں حضور سبحان اللہ اس کے نزدیک اس کے والدین سے، اللہ، اس کی اولاد سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. سبحان اللہ. اور اگر حضور کا اپنا قول یہ موجود ہے کہ وہ لوگ کہ جو میرے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، تو اس میں تو کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا میں ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ لوگ یہاں بھی شش و پنج کا شکار ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ابھی تک مسلک ہی معلوم نہیں ہو سکا. وہ سنی تھے، وہابی تھے، شیعہ تھے، دیوبند تھے، کون تھے وہ ڈاکٹر صاحب، کیا تھے؟ وقال اننی من المسلمین. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سورہ حامیم سجدہ کی جو آیت ہے نا، جہاں یہ کہا گیا کہ اس شخص سے بڑھ کر بہتر بات اور کس کی ہوگی. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو اللہ کی طرف بلانے والا ہو اور خود نیک اعمال کرنے والا ہو. سبحان اللہ. وہ معاملہ نہ ہو کہ جو یہودی علماء کا ہوتا تھا کہ دوسروں کو بڑی واضح نصیحت ہے اور خود ان کے دامن کردار پر بڑے بڑے
چھینٹیں اور بڑے بڑے دبے موجود اللہ ماشاءاللہ. جی 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 لیکن یہ ہے کہ جس کا جو قرآن میں ہے تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کی اور خیر کی تلقین کرتے ہو، بلاتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. تو اصل شے تو یہ ہے نا کہ جو علم آپ نے قرآن سے حاصل کیا ہے، جو اخذ کیا ہے، اس پر عمل کتنا کر رہے ہیں. وقال اننی من المسلمین، اس نے کہا کہ میں تو مسلمان ہوں بس. سبحان اللہ. اب کوئی شخص اگر سوال کرے کہ حضرت ابوبکر جو تھے حنفی تھے، بریلوی تھے، شافعی تھے، کیا تھے؟ ٹھیک ہے نا. جی جی یہ بعد میں یہ اصل میں ہم نے اس کو بنیاد بنا لیا ہے مندیگرم تو دیگری والی، کہ وہ الگ ہیں، یہ الگ ہیں، وہ کافر ہیں، ہم مسلمان. اب یہ چیز جو ہے قطعاً کسی طرح مناسب نہیں ہے، بلکہ وہ مسالک ہیں، وہ مذاہب اربعہ ہیں. کسی نے قرآن و حدیث کے مطالعے سے ایک چیز، حدیث کے دلائل دونوں طرف موجود، انہوں نے اس کو آپٹ کر لیا، کسی نے دوسرے کو آپٹ کر لیا. تو ان کے درمیان تو بہت ہی وسیع و ظرفی ہونی چاہیے، اور ہم ایک دوسرے کے کوئی مخالفت نہیں. اختلاف جو ہے اس کے بارے میں تو اگرچہ حدیث ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں ہمارے علماء کہتے ہیں کہ شاید حدیث نہیں ہے، لیکن بہت اچھی بات ہے. اختلاف امتی رحمت، امت کے اندر صرف اختلاف کی حد تک بات رہے نا، تو یہ رحمت کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے گویا کہ آپ کی وہ ایک وسعت ملتی ہے. لیکن اگر کہیں اختلاف کی بجائے مخالفت شروع ہو جائے تو یہ چیز وہ ہے جو قطع پسندیدہ نہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ مسالک کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ جب ہمیں مسلم ہونے کا کہا گیا کہ مسلمان ہو جاؤ، مومن ہو جاؤ، سچے مومن ہو جاؤ، پکے مومن ہو جاؤ، لیکن ہم پھر بھی سنی شیعہ وہابی کی جنگ سے کب آزاد ہوں؟ یہ لکیریں اتنی گہری ہو چکی ہیں کہ ان کو شاید پاٹنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اب ہر مسلک کے اپنے لوگ ہیں. اب میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ان کا معاش اس سے چل رہا ہے، لیکن بہرحال گدیاں بھی ہیں، جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اور گدی نشین ہیں، تو ان کا آپ لائف سٹائل دیکھ لیں اور کیا کچھ ان کے پاس ہے. تو ان کو تو ہٹانا تقریباً ناممکنات میں سے. وہ تو جو بن چکی ہیں وہ تو میرا خیال ہے کہ جس طرح آپ کہیے نا کہ وہ فوسلائز ہو چکے ہیں. لیکن بہرحال لوگوں کے اندر اگر آپ کچھ تعلیم ان کی دیں اور ان کے اندر وسیع و ظرفی پیدا کریں تو یقیناً لوگوں کے اندر جو ہے وہ کیا آنے والے وقت میں کوئی ایسا اسپیکر پیدا ہو سکتا ہے جو ان تمام خرافات کو دور کر سکے، یا اس کی وجہ سے یہ خرافات مٹ جائیں، ختم ہو جائیں، دور ہو جائیں؟ بہرحال میں نہیں کہہ سکتا اس کے بارے میں، کیا جب اللہ تعالیٰ کسی شخصیت کو بھیج دے. بالکل صحیح. لیکن کوئی جو اس وقت جو ہے نا گراؤنڈ ریالٹیز، اس میں تو کہیں اس کا کوئی امکان جو ہے نظر نہیں آتا مستقبل قریب میں. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتا دیجیے کہ ڈاکٹر صاحب کے نزدیک کون سا مسلک زیادہ حق پر معلوم ہوتا تھا آپ کو؟ سنی تھے، وہابی تھے، شیعہ تھے؟ اب یہ جو آپ نے 3 نام لیے ہیں نا، ان میں سے میں ہر ایک کی نفی کروں گا جب میں نے یہ کہہ دیا کہ وہ مسلمان. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. ایکچولی میں یہی اس پلیٹ فارم سے یہی پیغام جانا چاہیے کہ وہ بہت سے اعتبارات سے ہمارے اہل حدیث حضرات کی بہت تعریف بھی کرتے تھے. اچھا. اور اسی طرح جو مذاہب ہمارے مذاہب اربعہ ہیں کے بارے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کی انہوں نے کوئی نفی کی ہو، بلکہ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ جو شخص بھی یہ چاروں جتنے ہمارے مذاہب ہیں اس کے اندر رہے. عام انسان کے لیے تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں اور ہمارے علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ انہیں تو لازماً اگر کسی ایک مذہب سے مراد وہ دین نہیں ہے بلکہ مسلک ہے، ایک مسلک کو اگر اس نے فالو کیا تو پھر پوری طرح اس کو کرنا چاہیے. عوام الناس کے لیے یہی ہے اور اسی میں عافیت ہے. اس لیے کہ جو بھی اس کو لیڈ کر رہے ہیں اس مسلک کو، امام شافعی ہوں، بخاری ہوں، احمد بن حنبل ہوں، امام مالک ہوں، تو اپنی جگہ پوری طرح مخلص تھے. انہوں نے قرآن اور احادیث سے جو اخذ کیا، ان کے پیروکاروں تک جو باتیں پہنچی وہ اسی کا نتیجہ تھی نا. بے شک. تو بہرحال یہ ضرور ہونا چاہیے کہ کسی شخص کو بھی جو جس بھی مذاہب اربعہ میں سے جس کے اوپر بھی وہ کاربند ہو، وہ پھر اس کی پوری طرح اس کو فالو کرے. ورنہ اگر آپ نے اجازت دے دی تو جہاں کسی کو کوئی سہولت نظر آئے گی، فلاں مسئلے کے اندر جو آپ کے مسا ہو سکتا ہے تو وہ وہاں سے لے لیا، فلاں کے اندر جو آپ کے مسافت ہوتی ہے سفر کی وہ ذرا زیادہ ہے تو وہاں سے لے لی، تو وہ تو پھر جسے آپ کہیے نا کہ وہ بات نہیں بنتی. بالکل صحیح. سوائے وہ شخص کے جو مجتہد کے لیول پر پہنچا ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب میں انتہائی کنٹروورسی کی جانب بڑھنا چاہ رہا ہوں، چونکہ آپ کی شخصیت اس بات کی متقاضی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. ریومرز بھی ہیں لوگوں کی جانب سے پھیلائے جاتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ نے اپنے ایک بیٹے کی شادی محرم الحرام میں کی اور ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر ان کی زوجہ کا بھی انتقال ہو گیا. یعنی محرم میں شادی کرنے کا الٹیمیٹلی نقصان یہ ہوا جس مہینے میں بھائی آل رسول کی شہادتیں ہوئیں اس مہینے میں آپ کے گھرانے نے خوشیاں منائی، شادیاں نے بجائے، اور پھر آپ کو اس کا سارا نقصان بھگتنا پڑا. پھر ظاہر ہے کہ آپ اپنے بھائی کو بھی کھو چکے،
अपनी भाभी को भी खो चुके और डॉक्टर इसार अहमद साहब अपने बेटे को भी खो चुके, उनका भी इंतकाल हो गया और उनकी बहू का भी इंतकाल हो गया। कितनी सदाकत है इसमें 95% बिल्कुल गलत है। अच्छा 5% जो मैं कह रहा हूँ ये बात सही है कि मेरे छोटे भाई जो हैं हाफिज आकिफ सईद साहब, उनका निकाह हुआ था 7 या 8 मुहर्रम को, और वो भी कोई प्री प्लान्ड नहीं था। ठीक है। ये लोगों को चूंकि ये बात इल्म में नहीं है, लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसे क्लियर होना चाहिए। हमारी तंजीम इस्लामी का एक बड़ा फंक्शन, ऑल पाकिस्तान फंक्शन, यहाँ लाहौर में हो रहा था जी। अचानक ही फैसला हुआ छोटे भाई के हवाले से, आकिफ के हवाले से, कि जी क्यों ना इसी मौके पर निकाह कर दिया जाए। ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ आमतौर पर जिस तरह आपको मालूम है, जो भी हमारी शमसी तकवीम है, जनवरी फरवरी मार्च, यही चीज़ें हमारे पेश नज़र रहती हैं, और उमूमन जो इस्लामी महीने हैं वो ज़रा पस मंज़र में चले जाते हैं। लिहाजा जिन दिनों में वो हमारे यहाँ इज्तिमा हो रहा था, तो उन्हीं दिनों में फिर डॉक्टर साहब को ये ख्याल आया कि बजाय 2-3 महीने बाद जो आकिफ की शादी होगी, तो पूरे पाकिस्तान से मेरे अहबाब, और जाहिर है कि डॉक्टर साहब उन लोगों को जो तंजीम में शामिल थे उन्हें बेशक अपने बेटों की तरह, अपने भाइयों की तरह चाहते थे, तो उन सब की क्यों ना शिरकत हो जाए। कहीं अभी दूर दूर तक मुहर्रम का जिक्र ही नहीं था। ठीक है। अच्छा, इत्तेफाक ये हुआ कि फिर जो तारीख हमने तय की, तो वो बाद में पता चला, तारीख करने के बाद, तय करने के बाद, ये 7 या 8 मुहर्रम है। अच्छा, और जैसे कि मैंने अर्ज किया कि उन्हीं दौरान में वो 4 या 5 दिन का हमारा ऑल पाकिस्तान इज्तिमा था, तो लिहाजा, और डॉक्टर साहब अपने तौर पे तय कर चुके हुए थे कि ये तमाम लोग जमा होंगे तो हमें निकाह इसी मौके पर कर लेना चाहिए, और निकाह है तो साथ ही रुखसती होगी तो वलीमा भी होगा। सही है। तो ये दोनों ही इवेंट जो हैं वो फिर हुए, लेकिन ये कि जैसा कि मैंने अर्ज किया, पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन जब डॉक्टर साहब को कोई मुतवज्जे किया गया इस बात की तरफ, जो बिल्कुल करीब दिन आ गए और पता चला गया तो मुहर्रम के दिन आ रहे हैं, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे दीन के अंदर तो कोई ऐसी बुनियाद नहीं। ठीक है। ठीक है ना। सही है। ठीक है, वो जो एक बड़ा सानिया हुआ था, करबला का सानिया, वो हर शख्स के दिल के ऊपर वो नक्श भी है, और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो कुर्बानी हुई, न सिर्फ उनकी बल्कि उनके अहले खाना में से कितने थे जो शहीद हुए, तो सबके दिल जो है उस हवाले से उससे दुखी है। लेकिन ये कि ये इस किस्म की कोई बात ना कुरान में है ना हदीस में है कि जनाब कोई अगर ऐसा मामला हो जाए तो आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। जी ठीक है। तो फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि अब बहरहाल तमाम लोग जमा हैं तो यहाँ निकाह हो जाना चाहिए, बस इस हद तक बात। अगली जो बात थी जिसको मैंने कहा सरासर झूठ है, वो मेरे छोटे भाई आकिफ थे, वो माशाल्लाह अब तक हैं, और तकरीबन मेरा ख्याल है 15 या 20 साल वो तंजीम इस्लामी की जिम्मेदारी, जो अमीर तंजीम इस्लामी की हैसियत से 15 साल यकीनन होंगे, उनके कांधों पर रही है। उसके बाद वो कुछ अलील हुए हैं, उन्हें बिल्कुल आखिरी दर्जे का डेंगू भी हुआ था, फिर इसी तरह ये कोविड में भी बहुत ज़्यादा वो मुतासर हुए थे, जिसकी वजह से उनका कुछ याददाश्त जो थी वो कुछ उसके अंदर कुछ कमी वाक़ई हुई, और फिर उन्होंने खुद ही फिर अमारत से इस्तीफ़ा दे दिया, और उनकी अहलिया भी मौजूद हैं माशाल्लाह। उनके 5 बेटे हैं, पाँचों के पाँचों अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अल्लाह सलामत। लेकिन डॉक्टर साहब ज़रा इल्मी सवाल है कि एहतियात बरतनी चाहिए बतौर उशाक़े अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम। मैं समझता हूँ कि हिकमत का तकाजा ये है कि किसी दूसरे के जज्बात मजरूह ना हो। सुभान अल्लाह। ठीक है ना। सुभान अल्लाह। लेकिन इस इवेंट के लिए कतअन कहीं कोई प्लानिंग मुहर्रम के हवाले से ये नहीं था कि टारगेट कर लिया था। जी आपने फरमा दिया, बता दिया ना। जी। अच्छा, ज़ाहिर शादी तो थी और शादी आने भी बजाए गए होंगे, खुशियाँ भी मनाई होंगी। ज़ाहिर आपके भाई की शादी है, भाई डॉक्टर साहब के बेटे की शादी है, तो खुशियाँ तो मनाई गई होंगी, और कोई ढोल वोल भी बजाया आपने भाई, कोई गाने भी बजे? दफ है, इस्लामी दफ जो होता है वो नहीं, इस तरह का तो कोई शय मैं नहीं समझता कि हमारे ख़ानदान में कहीं दूर दूर तक है। इसलिए कि डॉक्टर साहब तो इस चीज़ के, जिससे आप कहिए कि पायनियर थे, कि निकाह की महफिल मस्जिद में मुनक़िद होनी चाहिए, लड़के वाले और लड़की वाले दोनों मस्जिद में जमा हों, निकाह की तकरीब हो, दुआए खैर हो, सब जमा हुए दुआए खैर के लिए, और उसके बाद लड़की वाले अपने घर जाएं, लड़के वाले अपने घर जाएं। एक ऑप्शन ये है। दूसरी, मेरी अपनी सारी बहनों की शादी इस तरह हुई कि यही जो हमारा ख़वातीन हॉल है इस कुरान अकेडमी में, मेरी बहनें जो हैं वो दुल्हन बनकर वहाँ चली जाती थी, लड़के वाले आते थे, लड़के वाले आकर मस्जिद में बैठे, और ख़वातीन जो थी वो आकर वहाँ मस्जिद का जो लेडीज़ सेक्शन है वहाँ चली गई। निकाह की तकरीब हुई और उसके बाद दुआए खैर हुआ, और फिर लड़के वाले जो हैं उनकी ख़वातीन मेरी बहन को, लड़की को लेकर अपने घर रुखसत हो गई। बस दर्स। सुभान अल्लाह, सुभान।
अच्छा, मैं ज़रा प्रोग्राम को समेटने की जानिब बढ़ रहा हूँ. मुझे बताइए डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह के आखिरी वक्त की जानिब में बढ़ना चाह रहा हूँ कि जब उनका आखिरी वक्त आया, इंतकाल से ज़रा कुछ पहले उनके रोज़ो शब में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई वाज़िया तौर पर कि आपको पता चल गया हो, महसूस हुआ हो, या किसी घर के फर्द को कि अब ये जाने वाले हैं, खालिक की हकीकी से जा मिलने वाले हैं? असल में वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल आप ये देखिए कि मंगल और बुध की दरमियान शब थी जिसमें उनका इंतकाल हुआ. तो जुमे का खुतबा उन्होंने 4 दिन पहले का यहीं इसी मस्जिद में दिया था. अगरचे उस वक्त तबीयत उनकी कुछ ठीक नहीं थी, कुछ टेम्परेचर भी चल रहा था. और उससे चंद दिन पहले फैसलाबाद में एक तरबियत गाह थी जिसमें पूरी तरह इन्वॉल्व रहे थे. उनके लेक्चर्स भी हुए थे और वहाँ उन्होंने 2 दिन क़याम भी किया था. लेकिन ये आखिरी जो पीरियड है उसमें फिर अचानक उनके कुछ जो हार्ट फिब्रिलेशन जिसे कहते हैं ना, वो भी कुछ शुरू हो गई थी. कोई थोड़ा सा सांस भी उनका उखड़ने वाली बात नहीं, लेकिन जिस तरह होता है ना सांस चढ़ना, उस तरह का मामला हो गया था. कुछ टेम्परेचर ज़्यादा हो गया था. और ये भी सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि 2 दिन, संडे मंडे ट्यूसडे की रात को उनका इंतकाल हुआ. और अगरचे ये बात है कि मैंने उनसे कहा था कि अगर आप कहें तो फिर हॉस्पिटल में आपको ले चलता हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी बेचैनी, ऐसी तकलीफ़ नहीं थी कि जिसकी वजह से हमें रश करना पड़ता, अल्हम्दुलिल्लाह. और इंतकाल भी उनका बस ऐसे हुआ कि रात 11 बजे तक मैं उनके साथ यही मौजूद था. टेम्परेचर था और बहरहाल, लेकिन ऐसी बात नहीं थी कि हमें कहीं ख्याल होता. लेकिन बहरहाल मेरी वालदा कहती हैं कि कुछ महसूस हो रहा था कि वो कोई अगली जो ज़िंदगी है ना उसके कुछ ना कुछ वो असरात, इसलिए कि एक ये भी वालदा ही उसकी गवाह हैं कि वो जैसे कोई चीज़ उनकी तरफ बढ़ रही हो और फिर वो हाथ बढ़ाते थे. इस किस्म की कैफियत उनकी रही है. जिस तरह सुना है ना कि आखिरी वक्त में अल्लाह ताला कुछ नूरानी शख्सियत और उनके साथ जो है फरिश्ते आते हैं, अहलन व सहलन व मरहबा कहते हुए. तो क्या जब इस किस्म की कोई कैफियत, सुभान अल्लाह, कोई शक. लेकिन बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि जिसे तकलीफ़ कहते हैं, कोई कर्ब है, कोई नज़ा का आलम है, बेचैनी है, फ़ौरन लेकर भाग रहे हैं, कहीं जनाब एमरजेंसी में दाखिल हो रहे हैं, किसी किस्म की कोई नौबत नहीं है. अच्छा डॉक्टर, बहुत ही सुकून के साथ मुझे बताइए, खदा का मैं मालूम चाह रहा हूं, हुजूर हाजिर हो गए. किसी बेटे ने उनके साथ आखिरी वक्त गुजारा हो, यानी ये कि उन्होंने कुछ वसीयतें की हो अपने बच्चों को जमा करके, इकट्ठा करके, और उनके कुछ आखिरी वसीयतें हो अपने बच्चों को, ऐसा कुछ है आपके इल्म में? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं. अगरचे हम सब जमा थे यहाँ, और जाहिर है कि अच्छा, आदमी, इंतकाल उनका ऐसे यानी जी इसी प्रोमिस में साथ जो डॉक्टर साहब का कमरा था बेडरूम, ठीक है, ठीक. इसका कोना जो है उस कमरे के कोने से मिलता है. अच्छा, बिल्कुल ये दरवाज़ा आप शायद बाद में अगर इसको दिखाएंगे तो इस दरवाजे से निकल कर मेरे ख्याल 3 कदम के बाद उनका वो कमरा, और ये कमरा भी असल में गाड़ी का गैराज था. अच्छा, तो उस कमरे की डायमेंशन मेरे ख्याल है चौड़ाई होगी कोई 8 फुट, जो उनका सारी उम्र बेडरूम रहा. आजकल के बेडरूम की साइज़ के होते हैं, उसको भी ध्यान में रखिए. कोई 8 फुट चौड़ाई होगी और कोई 11 फुट के करीब उसकी डेप्थ होगी. यानी कोई ठीक ठाक जायदाद छोड़कर नहीं गए डॉक्टर साहब आपके? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. अच्छा, बिल्कुल सही है. अच्छा, नहीं, मैं सवाल आपसे एक्चुअली ये कर रहा हूँ कि जब उनकी आखिरी रात थी तो आप उनके करीब थे? उस वक्त नहीं था. मैं तो रात 11 बजे यहाँ से रुखसत हो गया था, और उन्होंने बस मुझे मैं आखिरी रात के बारे में जानना चाहता हूं. उन्होंने मुझे खुद कहा था कि जाओ बेटा तुम जाकर आराम करो, मैं ठीक हूँ. टेम्परेचर था उन्हें, ठीक है. लेकिन ये तो अल्लाह के काम होते हैं ना जी हाँ, कि किस जी शख्स को इस दुनिया से किस कैफियत में लेकर जाना है. तो फिर मुझे कोई तकरीबन 3-1 बजे रात को फिर फ़ोन आया, जो उनका खिदमतगार एक होता था करीब, कि ज़रा डॉक्टर साहब को आकर देखें. वो क्योंकि होता ये था कि डॉक्टर साहब जब सोते थे तो उनके खराटों की कुछ आवाज़ महसूस होती थी, जो गोया की ज़िंदगी की अलामत भी है एक एतबार से. तो उसे थोड़ा सा हुआ कि काफ़ी देर से डॉक्टर साहब के खराटे नहीं आ रहे. वो यही था, बिल्कुल करीब मौजूद था. तो गोया कि जब वो कोई जानकारी की जो कैफियत गुजरती है तो उसके अंदर कोई इतना भी नहीं हुआ कि उसे कोई महसूस होता कि तकलीफ़ हो रही है, किसी कर्ब से गुजर रहे हैं. बस सिर्फ उसने ये नोट किया कि खराटों की आवाज़ नहीं आ रही. उसने मुझे फ़ोन किया. जब मैंने आके, चूँकि मैं मेडिकल डॉक्टर भी हूँ, तो एक ही टेस्ट होता है कि आप अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करें और आँखों की देख लें कि उसकी पुतली रिएक्ट कर रही है कि नहीं कर रही. वो नहीं कर रही. निखार की हकीकी से जी जैसे चामरे से अल्लाह करी के रहमत करे. बस दुआ कीजिए, उनके इस काम के लिए भी दुआ कीजिए. अल्लाह ताला इलाही आमीन. डॉक्टर साहब, बहुत रूमर्स फैला, बस आखिरी सवाल, कि मरने के बाद
डॉक्टर इसरार अहमद की शक्ल बिगड़ गई थी, माअज़ल्लाह अलियाज़ बिल्लाह। आज तक रूमर्स फैलाए जा रहे हैं, जो मुनकिरीन हैं, जो नफरत करने वाले, वो आज भी हैं। इस हवाले से आप बतलाइए, क्योंकि वीडियोस तो आज भी मौजूद हैं, लेकिन आप बताइए क्योंकि आप तो करीब थे, मुझे मौजूद। बताने की जरूरत है, बिल्कुल आखिरी वक्त की फोटो भी उनकी मौजूद है। जी हाँ, मौजूद ठीक है, है ना? मौजूद है। तो अब किसी शख्स को कुछ अपनी दरीदा दहनी या कोई शौक है और निकालना चाहता है तो उस किस्म की बातें फैलाएगा, और क्या होगा। हमने ये भी सुना कि कब्र की रखवाली करते रहे आप लोगों में से चंद लोग, और बाकायदा बहुत दिन तक रखवाली की जाती रही कि भाई कोई कुदाल लेकर ना पहुंच जाए या कोई नाश की बेहुरमती ना करे, ऐसा भी कुछ हुआ? पैम सदाकत नहीं है इसमें, ये अलग बात है कि कोई अंदेशा कुछ रहता था, ख़ास तौर पर चूँकि ये मुहर्रम में जो निकाह हुआ था तो उस हवाले से ख़ास जो बात उनके दिल के अंदर थी उनका, कि जिससे कोई अंदेशा था। हर किस्म के लोग होते हैं जी, जी, जी। जमातों में, बहुत जज्बाती भी होते हैं, कोई शक नहीं है, कोई शक। तो उसमें कुछ अंदेशा रहा। तो चंद रोज़ शायद हमारे यहाँ कुछ ऐसा किया था कि उसकी हिफाजत का मामला था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना उस किस्म का कोई मामला हुआ और ना कोई नौबत आई। बिल्कुल सही। 14 अप्रैल 2010 को इनकी डेथ हुई, जनाजे पे भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर था। हद निगाह तक जनाजा हुआ और उस वक्त इन्होंने रैंडमली उसकी वीडियो बना ली, और उस वीडियो को अपलोड करना कोई ख़ास मकसद नहीं था। उस वक्त एक यादगार के तौर पे उन्होंने रख ली। वो तो जब उनको बाद में पता चला कि डॉक्टर इसरार साहब की मैयत की ज़ियारत नहीं करवाई गई थी वामुन्नास को, वजह यह है कि असर के बाद आलमोस्ट मगरिब के टाइम भी होने वाला ही था, जितना रश था, तो मगरिब से थोड़ी देर पहले ही वो जनाजा हुआ। जनाजे के बाद अगर मैयत का चेहरा दिखाया जाता तो इशा के बाद तक भी लोग फारिग ना होते, इतने लोग थे। बड़े बड़े उलमा भी शरीक थे, उनमें से अब कई लोग फौत हो चुके हैं। काजी हुसैन अहमद साहब, मौलाना समीउल हक साहब, ये वो लोग थे जो पहली लाइन में थे, अब भी दुनिया में नहीं रहे, रहिमहुमुल्लाह अजमाइन। तो उन्होंने ज़ियारत नहीं करवाई, एम्बुलेंस में रख के ले गए दफनाने के लिए। ये तो बाद में फिर बात खुली कि जी ज़ियारत इसलिए नहीं करवाएगी कि चेहरा ही बिगड़ गया था। पाकिस्तान के कल्चर के अंदर जब तक कोई बड़ी शख्सियत जिंदा होती है ना, तो उस पर कभी कादियानी होने का इल्ज़ाम लगाएंगे, कभी यहूदो नसारा से फंडिंग का इल्ज़ाम लगाएंगे, कभी इल्ज़ाम लगाएंगे किसी मदरसे से नहीं पढ़ा हुआ, और मदरसे से पढ़ा हो तो कहते हैं ये गुमराह है, और उसके बाद फिर ये भी इल्ज़ाम लगा देते हैं कि जी इसके मकासद कुछ और हैं, कोई नया फ़िरका बनाने आया है। कभी कह देंगे इसका उस्ताद कोई नहीं है, और इससे भी बढ़ जाएंगे तो कहेंगे कि ये तो अनकरीब दावा नबूवत कर देगा, और कभी ये कह देंगे ये तो मादी होने का दावा कर देगा। अच्छा, वो ज़िंदगी में इन सारे फितनों से बच के जब मौत के मुंह में चला जाता है तो अब तो वो ये नहीं कह सकते। हालांकि होना चाहिए कि उस वक्त फिर ये लोग कहें कि हम लोग झूठ बोलते थे, हमारे सारे उलमा कज़्ज़ाब थे और झूठे थे जिन्होंने कहा ये मादी होने का दावा करेगा, और सारों के ऊपर लानत पड़ी है ये झूठ बोलने की वजह से। तो बगैर मादी होने का दावा किए और नबूवत का दावा किए मौदूदी साहब भी चले गए दुनिया से, डॉक्टर इसरार साहब भी चले गए। तो कम अज़ कम अब इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि अपने उलमा के ऊपर लानते भेजे जिन्होंने ये झूठ बोले थे, क्योंकि कुरान में तो है लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत है। तो इतना फिर हौसला होना चाहिए, बल्कि उन लोगों को खुद वीडियो पे आके अपना रुजू रिकॉर्ड करवाना चाहिए, या फिर ये कह दें कि हम रुजू तो नहीं रिकॉर्ड करवाना चाहते और हम एलानिया कहते हैं कि हम लानती लोग हैं, हमारी शक्लें पहचान लो, ताकि आने वाले जो उलमा है ना उनको भी तुम पहचान सको। तो ऐसा खैर होता नहीं है। तो जब वो फौत हो जाता है कोई इस तरह का बंदा, फिर वो कहते हैं चेहरा बिगड़ गया था। एक्सीडेंट में मर जाए तो वो कहते हैं जी अल्लाह की सजा मिली है, एयर क्रैश में मर जाए तो कहते हैं सजा मिली है, क्या ही एक बहाने। तो डॉक्टर इसरार साहब की तो नेचुरल डेथ हुई है, चलते फिरते अल्लाह ताला ने उनको उठाया, कोई खास बीमार भी नहीं हुए। तो ये जब बाद में बात मशहूर हुई तो फिर उनके बेटों ने कहा कि वो तो वीडियो हमने बनाई हुई थी, चढ़ानी नहीं थी क्योंकि शख्सियत परस्ती नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब ये मजबूरी बन गई है। हालांकि मैं कहता हूँ चेहरा बिगड़ भी जाए ये कोई निशानी नहीं है। अब मुझे बताएं कि जो सहाबा किराम ताउन के मर्ज में मरे हैं तो उनके जिस्म पे फोड़े नहीं निकले होंगे? बल्कि मुझे तो यहाँ तक यानी उनके घर वालों से ये खबर पता चली डॉक्टर इसरार साहब के, कि हमें ये बड़ा फुल ख़तरा था इस बात का
کہ ڈاکٹر صاحب کے چہرہ دکھانے کے دوران ان پہ اٹیک کر کے ان کے جسم کو مسخ کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی. کچھ ایسے شرانگیز لوگ بھی اس میں شامل تھے. اور یہاں تک نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں ہم نے آلموسٹ 2 ہفتے تک ڈاکٹر اسرار صاحب کی قبر پہ 24 گھنٹے پہرا دیا ہے مختلف شفٹوں کے اندر. یہ بھی خطرہ تھا کہ انہیں قبر سے نکال کے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے. یہ ہے جناب اسلام کا قلعہ پاکستان. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ اس طرح کے کسی بندے کو یورپ اور امریکہ میں دفنا دینا تو وہاں پہ کوئی سو کالڈ عاشق رسول اور عاشق صحابہ اور عاشق اہل بیت اور عاشق اولیاء نہیں پیدا ہوگا. یہ سارے اتنے ہی واڑ آئے نے. جس طرح مزار بھی سارے اتنے ہی آ گئے نا, یہ بھی سارے اتنے ہی آ گئے. میں آخری سوال کر رہا ہوں, اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو ان کا دفتر بھی دکھائیں گے جہاں ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ صاحب بیٹھا کرتے تھے, اور ان کا کمرہ بھی دکھائیں گے جہاں وہ آرام کیا کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب میں آخری سوال آپ کی خدمت میں آج کے پوڈ کاسٹ کا رکھ رہا ہوں. مجھے کائنڈلی یہ بتائیے کہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کے منہج کو, ان کی لیگیسی کو آگے لے کر کون بڑھ رہا ہے آپ کے علاوہ؟ کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے؟ آپ کے علاوہ سے مراد تنظیم اسلامی کے جی جی اچھا, آپ کے ادارے کے علاوہ, کیونکہ آپ تو ہیں ہی. اصل میں ڈاکٹر صاحب کا جو تصور دین تھا نا, اب یہ وقت جو ہے بھی نہیں اور مغرب کی نماز کا نکل رہا, تو وہ اس منہج کے اوپر کہ ایک باقاعدہ آرمی ڈسپلنڈ ایک جماعت قائم کی جائے کہ جسے اللہ اگر طاقت دے اور اس کی تائید اسے میسر ہو اللہ تعالیٰ کی, تو وہ اس سرزمین پر, وہ سرزمین جو اسلام کے نام پر حاصل کی گئی تھی, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے وہ الفاظ سب کو معلوم ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک ایسا ماڈل جو پوری دنیا کے لیے کہ اسلام کا نظام عدل کیسا ہوتا ہے پاکستان اس شکل میں ظاہر ہو. تو وہ اس منہج کے اوپر تو کوئی میرا نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسے آگے جا رہی ہے. کچھ کے سیاسی کچھ وہ ایمبیشنز ہیں, کچھ جو ہیں صرف تبلیغ کی حد تک اس تک رہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو کام بھی خیر کا ہو رہا ہے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے. بالکل صحیح. بس آخر پہ آپ ہم کو کائنڈلی دکھا دیجیے ہمارے ناظرین کو بھی کہ کہاں وہ بیٹھا کرتے تھے, کیونکہ وہ دفتر غالباً یہ دفتر بس جہاں آپ مجھے اس وقت جی ہاں براجمان بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں, یہی ان کا کمرہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ کم و بیش 25 سال تو 25-30 سال اسی کمرے میں, بلکہ ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے ہمیشہ ہی سے یہیں رہے. اور اس کے بالکل ساتھ وہ بیڈ روم ہے جو اس وقت لاک ہے, ظاہر ہے کہ اس وقت وہ نہیں دکھایا جا سکے گا. اور باقی یہی سیٹنگ ارینجمنٹس تھیں. شروع میں اے سی ویسی نہیں ہوا کرتے تھے, تو صرف کوئی کولر ہوگا جو یہاں لگا ہوتا ہوگا, اس کے علاوہ. بالکل سے بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت عطا فرمایا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی ناظرین کرام, ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کے اس وقت ہم دفتر میں موجود ہیں, اور دفتر کے چاروں اطراف آپ کو ہمارا کیمرہ مین دکھلا رہا ہے اور آپ اپنے اسکرینز پر دیکھ رہے ہیں. یہ وہی کرسی ہے جس پر ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ براجمان ہوا کرتے تھے, اور اس دفتر میں کچھ بھی رینوویٹ نہیں کیا گیا. اے سی پہلے نہیں ہوا کرتا تھا, میں آپ کو بتلا دوں. باقی تمام چیزیں ویسی کی ویسی ہیں, اور یہ کرسیاں شاید نئی رکھی گئی ہیں. باقی تمام چیزیں ویسی کی ویسی ہیں. اسی طرح سے کتابیں پڑھی ہوا کرتی تھی. اگر آپ ڈاکٹر صاحب کی کچھ ویڈیوز دیکھیں اسرار احمد رحمہ اللہ کی, اور یہ ساتھ میں ان کا کمرہ ہے کہ جس کمرے میں وہ آرام کیا کرتے تھے, اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ اسی کمرے میں ان کا انتقال ہوا, اور اسی کمرے سے وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. آپ نے پورا پوڈ کاسٹ دیکھا کہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کے صاحبزادے ان کے چشم و چراغ ہمارے ساتھ موجود تھے, اور آپ نے علمی گفتگو سنی اس علمی نشست میں. آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز 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 نہ بھولیے گا, تاکہ آپ ہماری آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکیں. پروگرام کرنے کے دوران کوئی غلطی یا سہو ہو گئی ہو تو رب کے حضور توبہ کے طلبگار اور معافی کے خواستگار ہیں. جس میں جوانی اور سانسوں میں روانی رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ ناصر. احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے, تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں.